Functions for moment. Simple thing. To calculate the nth moment. Actually, in previous topic, moment, we are calculating only single moment. But in case of function, we are calculate n functions moment. So for calculating nth moment, we are using functions for momentum. There are two types. One is characteristic function. It is to be represented with the symbol pi x of omega. And the second one is moment generating function. It is to be represented with the symbol capital Mx of t. స్మాల్ వాడకూడదు ఆల్రెడీ స్మాల్ ఎమ్ అనే దాన్ని మనం మొమెంట్కి యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో ద మొమెంట్ జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఈస్ టు బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద సింబల్ క్యాపిటల్ ఎంఎక్స్ ఆఫ్ ఇన్ విచ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అండ్ ఎనీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎనీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ దెన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ e power j omega x is represents the characteristic function. So therefore, it is to be denoted with the symbol pi x of omega. So now, the characteristic function CF1 రాస్తున్నానమ్మా అంటే characteristic function. The characteristic function of a continuous random variable x is pi x of omega is equal to e of e power j omega x is equal to జనరల్ మనకి e of x ఫార్ములా ఏంటమ్మా ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ x into fx of x dx. But here in place of x we are replacing with e power j omega x. Therefore e power j omega x fx of x dx. fx of x dx. So this is the formula for continuous random variable. And then in case of discrete random variable, in case of discrete random variable, the formula pi x of omega is equal to e of e power j omega x, which is equal to, the only variation is here we are using sigma notation, that is e power j omega xi. In place of integration we are using sigma, and in place of fx of x we are using probability function, that is p of x. So these are the formulas related to the continuous and the discrete random variables of the characteristic functions. Now ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే the function, the characteristic function and the probability density function both are to be formed as Fourier transform pairs. So here the characteristic function and probability density function, small PDF రాస్తాను, forms Fourier transform pair by changing variable t to x. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ మన t ఉండాలి జనరల్గా అయితే Fourier transform pair లేక t లేదు, t ప్లేస్లో x పెట్టుకుంటే కనుక ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ Fourier transform pair అమ్మ. జనరల్గా మనకి యాక్చువల్ ఫార్ములా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ Fourier transform, the formula for Fourier transform f of omega is equal to integral minus infinite to infinite f of t into e power j omega t dt. So this is the formula for Fourier transform signal d omega t dt. And ఇప్పుడు ఇది Fourier transform ఫార్ములా కదా, దీనికి ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ Fourier transform ఫార్ములా చూడండి. సో ద ఇన్వర్స్ Fourier transform ఫార్ములా అంటే f of t is equal to, ఇటువైపు రివర్స్ అయినప్పుడు మనకి 1/2π అనే పారామీటర్ వస్తుంది. 1/2π ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఇప్పుడు ఈ పవర్ జే ఒమేగా టీ వస్తే మైనస్ అవుతుందమ్మా, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా టీ డి ఒమేగా. ఇది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టైంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ డిటీ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంది కాబట్టి డి ఒమేగా తీసుకున్నాం. సో దేర్ ఫోర్ నౌ ఇక్కడ సార్ చూడండి, మనకి కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ చెప్పిన ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి. పై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
5x of omega is equal to integral minus infinite to infinite fx of x e power j omega x dx. ఇది ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫార్ములా. ఈ విధంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు దీనిలో మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఒమేగా ఉండాల్సిన ప్లేస్లో 5x ఆఫ్ ఒమేగా అండ్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ యూ హ్యావ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. సో విత్ రీప్లేస్ వేరియబుల్ ఆఫ్ టీ టు ఎక్స్ అమ్మ. టీ ఉండాల్సిన దగ్గర ఎక్స్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చింది. ఇప్పుడు దీనికి ఇన్వర్స్ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఏమవుతుంది అంటే దట్ ఈజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 integral minus infinite to infinite 5x of omega into e power minus j omega x d omega. E power minus j omega x d omega. So this is by using inverse Fourier transform formula relation. So these are the two formulas related to the Fourier transform pair of the characteristic function and the probability density function. So now we discuss the theorem related to characteristic function. Theorem చూద్దాం. Theorem. First theorem statement. If phi x of omega is a characteristic function of a random variable x, then nth moment of a random variable x is, అంటే మనం ఇప్పుడు ఎంత మూమెంట్ అనే దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. సో దానికి ఏమొస్తుందంటే రిలేషన్ మనకి mn is equal to minus j power n d power n pi x of omega by d omega power n, that omega is equal to 0. So this is the condition. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే దీన్ని ప్రూఫ్ చేద్దాం. చూడండి, యాక్చువల్ మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే పెద్ద ప్రూఫ్ ఏం కాదండి, దీంట్లోనే ఉంది. 5x ఆఫ్ ఒమేగా ఈక్వేషన్ తీసుకొని దాన్ని 1/1 డెరివేటివ్ చేసుకుంటూ ఆ వచ్చిన ఆన్సర్లో ఒమేగా దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి దాని మీద మ్యాటరే లేదు అక్కడ. సరే ఓకే, ఏదైతే ముందు ప్రూఫ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ the characteristic function phi x of omega is equal to e of e power j omega x. So I think all of you know, by using binomial expansion, e power j omega x is equal to 1 plus j omega x plus j omega x square by 2 factorial plus j omega x cube by 3 factorial plus and so on. Actual formula ఏంటంటే e power x is equal to 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus and so on. So actually that is the formula. బట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి e power x ఉండాల్సిన లేదు, j omega x ఉంది కాబట్టి ఇది ఫార్ములా. నో సో దీన్ని ఒకసారి ఎక్స్పాండ్ చేయండి అమ్మ. ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు e power j omega x is equal to 1 plus j omega x, j square అంటే మైనస్ omega square x square by 2 factorial, j square అంటే -1, కానీ ఇక్కడ j క్యూబ్ ఉంది, j square ఇంటూ j గా రాయినాం, అప్పుడు మైనస్ j omega cube x cube by 3 factorial plus and so on. So consider this is equation 1. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఒకసారి చూడండి, దీంట్లో ఒమేగా వాల్యూ ఒకసారి 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం, తర్వాత ఇట్లా 1/1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నో పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగాలో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంటే అప్పుడు మనకి పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ e power j omega x. This is equal to expectation of e power j omega x plus దీన్ని మొత్తం రాయాలి 1 plus j omega x minus omega square x square by 2 factorial minus j into omega cube x cube by 3 factorial plus and so on.
ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్ అనే దాన్ని సపరేట్ చేయండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ 1 అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 1 ప్లస్ జే కాన్స్టెంట్ నాన్న. సో జే అండ్ ఒమేగా రెండు బయట రాస్తాము అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక బయట రాస్తాము అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ జే ఒమేగా క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ కనుక బయట రాస్తాము అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ అండ్ సో. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు లేదు, ఎట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అన్నాం కదా, అంటే ప్రతి జగట మనం ఏం చేయాలంటే ఒమేగా ప్లేస్లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సరే, అలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్సిడర్ ద పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ 2, దీన్ని 2 అనుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే సబ్స్టిట్యూట్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దేర్ఫోర్ పై ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్, దీన్ని ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. దిస్ ఈజ్ 1 ప్లస్ జే ఒమేగా ఇంటూ m1. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే m1 అమ్మ, అలాగే 1 అంటేనేమో m0 నాన్న. సో m0 ప్లస్ జే ఒమేగా mn మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m2. సో ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే m2 అమ్మ మైనస్ జే ఒమేగా క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఇట్ ఈస్ టు బి m3. ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే m3 అమ్మ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుతున్నాం అంటే దీంట్లో ఒమేగా ఉన్న దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయమన్నాం. అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ m0 కాబట్టి m0 ప్లస్ ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకో జే ఇంటూ 0 ఇంటూ m1 మైనస్ ఇక్కడ ఒమేగా దగ్గర 0 పెట్టామనుకోండి 0 స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m2 మైనస్ ఇక్కడ 0 పెట్టారనుకో జే ఇంటూ 0 క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. నౌ దేర్ఫోర్ ఫైనల్లీ పై ఎక్స్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m0 ఒక్కటే మిగిలింది, ఇంకేం మిగలలేదు చూడండి. m0 రిమైనింగ్ మొత్తం జీరోస్ అయిపోయాయి కాబట్టి 0. సో ఫైనల్లీ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 అనుకున్నాం. దీని సంగతి ఏంటంటే తర్వాత చూద్దాం. సో రిమైనింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లాస్ట్లో అబ్జర్వ్ చేద్దాం. సో దీన్ని ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే డెరివేటివ్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ 2ని ఒకసారి డెరివేటివ్ చేసి దాని ప్లేస్లో దాని వాల్యూస్ అనే వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో నౌ differentiate equation 2 with respect to omega, and that means that d by d omega. So రాద్దాం, d by d omega of pi x of omega is equal to d by d omega of m0 plus j omega m1 minus omega square by 2 factorial into m2 minus j omega cube by 3 factorial into m3 and so on. ఇప్పుడు దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం చూడండి. d pi x of omega by d omega is equal to, I think all of you know, the derivative of constant is equal to 0. So its value 0 plus j and m1 బయటకు వచ్చిందమ్మా. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఒమేగా మనం చేస్తే కూడా ఒమేగాతో కాబట్టి దాని వాల్యూ 1. తర్వాత m2 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ బయటకు వస్తుంది. 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 2నే. ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఒమేగా మైనస్ ఎడ్ చూడండి, j కాన్స్టెంట్ m3 కాన్స్టెంట్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే 6, ఒమేగా క్యూబ్ని డెరివేటివ్ చేసాము అంటే 3 ఒమేగా స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్. నౌ ఇక్కడ 2 and 2 క్యాన్సల్, there are 3 1s are 3 2s are cancel. So therefore d pi x of omega by d omega is equal to j m1 minus m2 omega minus j m3 by 2 into omega square and so on. So consider this is equation number 4. Now we substitute omega is equal to 0 in the above equation. అంటే మనం డెరివేటివ్ చేయడం ఒమేగా దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అన్న. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి, దిస్ ఈజ్ d pi x of omega by d omega
at omega is equal to 0 is equal to jm1 minus m2 into 0 minus jm3 by 2 into 0 స్క్వేర్. సో ఈ రెండు టర్మ్స్ జీరో అయిపోతాయి కదమ్మా. ఫైనల్గా మనకు మిగిలే ఒకే ఒక టర్మ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి m1 అనే టర్మ్ మిగులుతుందమ్మా. సో దేర్ ఫోర్ సబ్టర్మ్ d pi x of omega by d omega at omega is equal to 0 is equal to jm1. ఓన్లీ ఒక టర్మ్ మిగిలింది. దీనికి వస్తే మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అనుకోండి. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలంటే ఈక్వేషన్ 4 అని చూసారా, అది ఒక డెరివేటివ్ ఉంది, దాన్ని ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు చూడాల్సింది ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో d పవర్ n బై d ఒమేగా పవర్ n అన్నాం. అప్ ఎంత ఆర్డర్ వరకు తీసుకోవాలని. మరి ఎన్ని సార్లు మనం డెరివేటివ్ చేయలేనే కానీ ఒక 2-3 సార్లు చేద్దాం అందుకని. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తాం. ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఈక్వేషన్ తీసుకొని ఫైనల్గా ఈక్వేషన్ 3, ఈక్వేషన్ 5 అండ్ ఈక్వేషన్ 7 or 6 వస్తుంది కదా, ఆ మూడింటిని కంపేర్ చేసి ఫైనల్గా కంక్లూజన్ ఇలా వస్తుందా రావట్లేదు అనేది మేము మెన్షన్ చేసుకుంటాము. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అని. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్ 5 ఎలా కూడా రాయొచ్చు కదా. m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటువైపు ఉన్న జే ఇటువైపు వచ్చింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, మైనస్ జే అవుతుందా మనకి. సో దేర్ ఫోర్ మైనస్ జే ఇంటూ డి పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా. సో దీన్ని అనుకోండి 5 అని. ఓకే, దీని 5. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఈ 4ని మళ్ళీ ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు మనకి అది సెకండ్ డెరివేటివ్ అవుతుంది. ఆ సెకండ్ డెరివేటివ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాని వాల్యూ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 4 d pi x of omega by d omega is equal to jm1 minus jm1 minus m1 omega minus jm3 by 2 omega square. ఒమేగా స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్. ఇది ఈక్వేషన్ 4 నానా. దీన్ని మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ అబోవ్ ఈక్వేషన్. ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ అబోవ్ ఈక్వేషన్. అప్పుడు మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే డి స్క్వేర్ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డెరివేటివ్ను మళ్ళీ డెరివేటివ్ చేస్తే సెకండ్ డెరివేటివ్ అయింది. d square pi x of omega by d omega square is equal to d by d omega of this entire function. That means jm1 minus m2 omega minus jm3 by 2 omega square and so on. So దీని ఒకసారి డెరివేటివ్ చేద్దాం చూడండి. The derivative of the constant is equal to 0 minus m2 into derivative of omega is 1 minus jm3 by 2 into derivative of omega square is 2 omega. Here both 2 and 2 cancel అయిపోతుందమ్మా. సో పైన మనం మిగిలే టర్మ్ అది. సో దేర్ ఫోర్ d square pi x of omega by d omega square is equal to ఇది మైనస్ m2 మైనస్ jm3 into omega and so on. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం omega is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Then this implies d square pi x of omega by d omega square at omega is equal to 0 is equal to minus m2 minus j into m3 into 0 and so on. ఇక్కడ నుండి యువతల మనకి ఏ టర్మ్స్ ఉన్నా సరే ఈ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి అంటే జీరోలు అయిపోతాయి. కానీ మనం మిగిలేదు ఇక్కడ ఒక్క టర్మేనా. సో దేర్ ఫోర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు d square pi x of omega by d omega square at omega is equal to 0 is equal to minus m2. దీన్ని ఎలా కూడా రాయొచ్చని చూడండి ఒకసారి. m2 is equal to minus d square pi x of omega by d omega square. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిటన్ యాజ్ -1 అంటే మైనస్ జే స్క్వేర్ అని రాయొచ్చమ్మా. మీ అందరికి ఐడియా ఉంది కదా. యాక్చువల్గా మైనస్ జే హోల్ స్క్వేర్ అని రాస్తాను. చూడండి ఒకసారి. ఓకే, మైనస్ జే స్క్వేర్ చేస్తే జేనే. జే స్క్వేర్ వాల్యూ మళ్ళీ మనకి ఎంత -1 కదా, అంటే మైనస్ అయిపోతుంది. సో
సో మైనస్ జే స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఈక్వేషన్ 6 ఇది. రెండు ఒకటేలేండి. దిస్ ఈక్వేషన్ 6. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూడండి. ఈ స్లైడ్లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 3 చూడండి. ఎం నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎక్స్ ఆఫ్ 0. తర్వాత ఈక్వేషన్ 5 చూడండి ఒకసారి. m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఇంటూ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 m నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 5 m ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే ఇంటూ d pi x of omega by d omega. Now from equation 6, m2 is equal to minus j square d square pi x of omega by d omega square. ఫస్ట్ దాంట్లో కూడా ఏం లేదు నాన్న. ఇందులో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ యాక్చువల్గా మైనస్ జే పవర్ ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి ఎనీథింగ్ పవర్ 0 వాల్యూ ఈజ్ 1. తర్వాత డి పవర్ 0 డి ఒమేగా పవర్ 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఆ టర్మ్ ఉండదు, అందుకని పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా మిగిలింది. ఒకసారి ఈ మూడు మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైనల్ మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనకు ఒకవేళ m3 మనం చేసామనుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుందంటే m3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే క్యూబ్ డి క్యూబ్ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా క్యూబ్. అది m4 చేసామనుకో m4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ జే పవర్ 4 డి పవర్ 4 పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా పవర్ 4 అండ్ సో ఆన్. So finally by using all the equations 3, 5, 6 we conclude that. So this is mn is equal to ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ n తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏం రాయాలంటే మనం మైనస్ జే పవర్ ఎన్, ఏ 2 ఉంది కాబట్టి ఏడు కూడా 2నే ఉంది, డి పవర్ ఎన్ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై హోల్ డివైడెడ్ బై డి ఒమేగా పవర్ ఎన్, డి ఒమేగా పవర్ ఎన్. సో దిస్ ఇస్ ద థియరమ్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ స్లైడ్ చూడండి ఒకసారి అందరూ. The functions for moment. So nothing but if we find the nth moment of a signal, then we are using the functions for moment. There are two functions. One is characteristic function. The second one is moment generating function. The characteristic function is represented with the symbol pi x of omega, and the moment generating function is represented with the symbol mx of t. Now, here in case of characteristic function, the variable is to be e power j omega x. Therefore, the characteristic function of a continuous random variable x is pi x of omega is equal to excitation of e power j omega x, which is equal to minus infinite to infinite e power j omega x into fx of x dx. In case of discrete, the integration is changed to sigma and fx of x is changed to probability. So therefore, sigma e power j omega x into p of x. Next here, the fx of x and pi x of x both are to be formed a Fourier transform pair, where pi x of omega is called as characteristic function and fx of x is called probability density function. Both the functions are to be formed Fourier transform pair. So these are the Fourier transform formula, and this is inverse Fourier transform formula. By using these two formulas, the relation between the characteristic function and the probability density function is like this. So here the only variation is the reflection of the variable t to x. ఇక్కడ t ఉండాల్సిన ప్లేస్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం అంటే x తీసుకున్నామమ్మా. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్, దీనిలో థియరం. సో ద థియరం స్టేట్మెంట్ ఈస్ if pi x of x is a characteristic function, if pi x of x is a characteristic function of a random variable x, then the nth moment of x is, మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి, n is equal to minus j power n into d power n pi x of omega by d omega power n at omega is equal to 0. Proof అమ్మా. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం. pi x of omega is equal to e of e power j omega x, e power j omega x is equal to 1 plus j omega plus, ఇది బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్రకారం దాని ఫార్ములా అమ్మ. ఇందులో j ఉంది కాబట్టి j స్క్వేర్ వాల్యూ -1, j క్యూబ్ అంటే j ఇంటూ j స్క్వేర్ గా రాస్తాం, j స్క్వేర్ -1 కాబట్టి మైనస్ j అవుతుంది. సో దాన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకున్నాం. ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ 1ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ లో రాస్తే pi x of omega is equal to e of e power j omega e of the entire equation 1. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ సపరేట్ అవుతుంది, e of 1 అంటే m0, j omega బయటకు వస్తే e of x అంటే m1, j omega స్క్వేర్ బై 2 ఫ్యాక్టర్లు బయటకు వస్తే e of x స్క్వేర్ అంటే m2, j omega క్యూబ్ బై 3 ఫ్యాక్టర్లు బయటకు వస్తే e of x క్యూబ్ అంటే m3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2 అని. నౌ we substitute omega is equal to 0, therefore pi x of 0 is equal to m0 plus omega ఉన్న ప్రతి టర్మ్ 0 అయిపోతుంది. సో మనకి m0 తప్పితే మిగిలిన అన్నిట్లో omega ఉంది కాబట్టి రిమైనింగ్ అన్ని జీరోస్ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ m0 is equal to pi x of 0. So this is equation 3.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ 2ని బోత్ సైడ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. దెన్ డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఎం నాట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎం నాట్ కాన్స్టెంట్ అంటే 0. డెరివేటివ్ ఆఫ్ జే ఒమేగా M1లో JM1 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటకు వస్తుంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఒమేగా అంటే 1. సో డెరివేటివ్ చేసాం. ఫైనల్ ఇందులో మనకి ఏం మిగులుతుంది అంటే ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ 4గా తీసుకున్నాం. ఆ వచ్చిన దానిలో ఒమేగా దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే JM1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు πx ఆఫ్ ఒమేగా బై డి ఒమేగా అని మిగిలింది. మరి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న ఒమేగాని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే జేని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే -j అవుతుంది. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు అనుకుంటాను అందరికి కూడా J² ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి రెండు వైపులు ఏం చేయాలి అంటే -jతో మల్టిప్లై చేయాలి. అప్పుడు -jతో మల్టిప్లై చేస్తాం అనుకో ఇటువైపు -j² అయింది. -j² అంటే -1 అంటే +1 అయింది కాబట్టి సో ఒకవైపు ఉన్న j రెండో వైపు వచ్చింది అంటే మనకి -j అవుతుందమ్మా. సో దేర్ఫోర్ M1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -j ఇంటూ d πx ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 4 ఒకసారి తీసుకొని దీన్ని మళ్ళీ సెకండ్ డెరివేటివ్ చేసాం. సెకండ్ డెరివేటివ్ చేస్తే ఈసారి M2 ఒకటి మిగులుతుంది మనకి. M2 - JM3 ఒమేగా అండ్ సో ఆన్. ఇందులో ఒమేగా దగ్గర 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయగానే మనకి మిగిలే టర్మ్ ఏంటంటే M2 మిగులుతుంది. సో M2 ఈక్వల్ టు -d² πx ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా స్క్వేర్. ఇక్కడ ఉన్న ఈ మైనస్ని -j హోల్ స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. సార్ -j ఎందుకు రాస్తే +j కూడా రాయొచ్చు అని రాయొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు దానివల్ల రాయడం. బట్ -j రాయడం వల్ల కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు కదా. యాక్చువల్గా -j² అంటే -² అంటే 1, j² అంటే j² అంటే మళ్ళీ రాయొచ్చు మనం -1 రాయొచ్చు. సో ఎట్లయినా సరే మైనస్ వస్తుంది. ఇలా రాయడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారు M1 అనే టర్మ్లో మనకి ఇక్కడ ఏముంది, యాక్చువల్లీ M1 అనే టర్మ్లో ఇక్కడ ఏముంది మనకి -j ఉంది. మరి M1 అనే టర్మ్లో -j ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా -j వచ్చేలా రాస్తున్నాం. అందుకనే -j హోల్ స్క్వేర్ రాస్తారు. j² కూడా రాయొచ్చు, అక్కడ ఇబ్బంది ఏం లేదు దానివల్ల. బట్ మనకు -j అనే సీక్వెన్స్ రావాలి కాబట్టి -j² అని రాస్తారు. సో ఫర్ సెకండ్ ఆర్డర్ దిస్ ద ఫార్ములా M2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -j² ఇంటూ d² πx ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా స్క్వేర్. సో నౌ ఫర్ nth ఆర్డర్ Mn ఈజ్ ఈక్వల్ టు -j పవర్ n dn పవర్ πx ఆఫ్ ఒమేగా బై d ఒమేగా పవర్ n. సో this is the complete characteristic function derivation. So all of you see here properties of a characteristic function. So the next concept is properties of a characteristic function. So the first property, the characteristic function is unity at omega is equal to 0. That means that characteristic function is nothing but a πx of omega is unity at omega equal to 0 and at omega equal to 0. So therefore πx of 0 is equal to 1. So we prove this one. So I think all of you know the formula for πx of omega is equal to E of e power j omega x. Now all of you substitute omega is equal to 0 in the above formula. Therefore πx of 0 is equal to E of e power j into 0 into x, that is 0. So all of you know e power 0 is equal to 1, that is expectation of 1. The expectation of a constant is equal to 1 number, that value. So the expectation of a is equal to a కాబట్టి expectation of 1 is equal to 1 అవుతుంది. So this is the simple answer. This is property number 1. This is property number 1. Next one, property number 2. The maximum amplitude of a characteristic function is unity at omega is equal to 0. Maximum amplitude అంటే మనకి ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ బిఫోర్ వచ్చే వాల్యూని maximum amplitude అంటారు. The maximum amplitude of a characteristic function is unity at omega is equal to 0. సో ఒమేగా వాల్యూ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత రావాలంటే πx ఆఫ్ 0 వాల్యూ 1 రావాలంటే ఆ మ్యాక్సిమం ఇది, ఇంకంతకన్నా ఎక్కువ రాకూడదండి. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. సో దీన్ని ఫస్ట్ డిరైవ్ చేద్దాం చూడండి. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫంక్షన్ πx ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ j ఒమేగా x. ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ j ఒమేగా x. సో నౌ ఇక్కడ మనం మ్యాక్సిమం అనే కండిషన్ వాడాం కాబట్టి we consider mod values అన్నమాట. So therefore the value of mod x omega x πx of omega is equal to mod of e of e power j omega x, which is equal to mod అలాగే ఉంటుంది. The formula for e of x is integral x into fx of x dx. సో బట్ ఇక్కడ x ఉండాల్సిన ప్లేస్లో e పవర్ j omega x ఉంది కాబట్టి e పవర్ j omega x fx of x dx. So mod as usual, this is equal to
ఇప్పుడు మాడ్ అనే దాన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసామంటే ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఇన్ఫినైట్ ఆఫ్ మాడ్ e power j omega x into mod fx of x dx. fx of x dx. So I think all of you know the value of the mod e power j omega x is equal to 1 on. So ఎందుకంటే which is equal to actually e power jx is written as cos x plus j sin x. So the mod of cos x plus j sin x is magnitude value. This is root of cos square plus sin square which is equal to 1 on. ఇటువైపు రాస్తాను చూడండి ఒకసారి. e power jx is equal to cos x plus j sin x. j sin x. The mod or magnitude value of this value is equal to root of cos square x plus sin square x. The value of cos square plus sin square is equal to 1. Therefore, root 1 which is equal to 1 now. So therefore, here we are writing the value of e power mod e power j omega x is equal to 1. Simply substitute that value which is equal to. Therefore, మనకు ఒక వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఒక వాల్యూ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంతకన్నా మనకు ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి therefore here we are using less than or equal to symbol minus infinite to infinite of mod fx of x dx. Mod fx of x dx. This is the function. And once again, all of you know by using the property of probability density function property number 2, the total area under the curve is always unity. That means that integral minus infinite to infinite fx of x dx is equal to 1 number. So by using that relation, this function value is 1. So therefore, mod phi x of omega is always less than or equal to 1. So this is the condition. Now, allow us to see property number 3. Just it is a statement property. The solution is only phi x of omega is continuous function of omega in a range minus infinite omega less than infinite. Therefore, ante లిమిట్ అనేది మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ ఉంటుందని దాని మీనింగ్. సో మనకు తెలిసిందే అది. యాక్చువల్ మన ఫార్ములా కూడా ఏం చెప్తుంది జనరల్గా అయితే మనకి ఇందులో. సో మనకి జనరల్గా కూడా phi x of omega is equal to expectation of e power j omega x is equal to integral minus infinite to infinite e power j omega x into fx of x dx. So by using above formula, we simply conclude that the value phi x of omega is continuous from minus infinite to plus infinite. ఎందుకంటే దాని ఫార్ములాలోనే మనకు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినైట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ continuous from plus infinite to minus infinite. So this is the way. This is property number 3. Now we go with property number 4. So property number 4 ఒకసారి అందరూ చూడండి, నా దగ్గర స్టేట్మెంట్ ఉంది. phi x of minus omega and phi x of omega are conjugate functions. So I think all of you know conjugate means మైనస్ జే ప్లేస్లో ప్లస్ జే రాస్తే దాన్ని కాంజుగేట్ అంటాం, ఆర్ ప్లస్ జే ప్లేస్లో మైనస్ జే రాస్తే దాన్ని మనం కాంజుగేట్ అంటాం. సో ఆల్ ఆఫ్ యు సీ those are two formulas. One is phi x of minus omega is equal to phi x conjugate of omega, or phi x conjugate of minus omega is equal to phi x of omega. So all of you, first of all, we know the formula phi x of omega is equal to e of e power j omega x. అండ్ సిమిలర్లీ ఇప్పుడు ఒమేగా ఉన్న ప్లేస్లో మైనస్ ఒమేగా రీప్లేస్ చేస్తే phi x of minus omega is equal to e power మైనస్ j omega x. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, పై దానికి దీనికి వేరియేషన్, ఇక్కడ ప్లస్ జే ఉండాలి, ఇక్కడ మైనస్ జే వచ్చింది. అందుకని ఇప్పుడు దీని మొత్తానికి కలిపి మనం ఏం రాయొచ్చు అంటే ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ హోల్ కాంజుగేట్ అని రాయొచ్చు. ఎందుకంటే ద జే ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ మైనస్ జే అండ్ ద మైనస్ జే ఈజ్ రీప్లేస్డ్ విత్ ప్లస్ జే. సో దేర్ ఫోర్ విచ్ ఈస్ టు బి రిటన్ యాజ్ phi x of minus omega is equal to, యాక్చువల్గా ఇది కాంజుగేట్ అనే దానికి ఒకసేపు మర్చిపోండి, దీన్ని నేను ఈ బాక్స్లో రాస్తున్న దాన్ని ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ అంటే phi x of omega అనేది మొత్తం కలిపి మనకి phi x of omega. బట్ ఇప్పుడు పైన కాంజుగేట్ ఉంది కాబట్టి కాంజుగేట్. సో దేర్ ఫోర్ phi x of minus omega is equal to phi x conjugate of omega. సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ. సో దిస్ ఈస్ సాల్వ్డ్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ వే. లేదు ఇంకొక వేలో వెళ్ళాలనుకుంటే ఇక్కడ చేసాను చూడండి, phi x of minus omega is equal to e of e power j into omega దగ్గర మైనస్ omega into x. So which is equal to e of e power minus j omega x whole conjugate. అంటే ఇప్పుడు రెండు వైపులా కాంజుగేట్ పెట్టి, ఇక్కడ కాంజుగేట్ లేదు, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. సో నౌ బోత్ సైడ్స్ కాంజుగేట్ పెట్టాం. phi x conjugate of minus omega equal to e of minus j omega x whole conjugate which is equal to మైనస్ జేకి మళ్ళీ కాంజుగేట్ చేసామంటే ప్లస్ జే అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi x of omega. Therefore phi x conjugate of minus omega is equal to phi x of omega. So this is the theorem. సో సింపుల్ థియరం, ఏం లేదు.
సో మనం జే ఉన్న దగ్గర మైనస్ జే సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసామంటే మన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గానే. సో దిస్ ద రిలేషన్స్ అండి. సో దిస్ ప్రాపర్టీ నెంబర్. సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 5. If phi x of omega is a characteristic function of a random variable x, then the characteristic function y is equal to ax plus b is given by. అంటే ఇప్పుడు మనం y ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అనే దాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. ఎక్స్ కాకుండా ఇక్కడ x1 ప్లేస్ y తీసుకోవాలి. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రీప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏం రావాలి అంటే ద ఆన్సర్ ది రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఇస్ phi y ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు phi y ఆఫ్ ఒమేగా ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ జే ఒమేగా బి ఇంటూ పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ ఒమేగా. అది వస్తుందా రావట్లేదు అనేది మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరల్గా మనకి పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ ఫార్ములా. కానీ ఇప్పుడు మనం వై తీసుకోవాలి. అప్పుడు పై వై ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా వై. బట్ హియర్ ద కండిషన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బిఎన్. వై ఉన్న దగ్గర ఏఎక్స్ ప్లస్ బి రీప్లేస్ చేసామనుకో అప్పుడు మనం పై వై ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇంటూ ఏఎక్స్ ప్లస్. సో ది ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్మేట్లో ఉంది. దాన్ని మనం ఈ పవర్ ఏ ఇంటూ ఈ పవర్ బిగా రాయొచ్చు కదమ్మా. దట్ ఈజ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఏఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా బి. సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ఈ పవర్ జే ఒమేగా బి ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో దాన్ని బయట రాస్తాం. ఈ పవర్ జే ఒమేగా బి బయట రాస్తే ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఏఎక్స్. ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకు జనరల్గా ఏముండాలి ఇక్కడ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ ఉండాలి. కానీ ఒమేగా ఉండాల్సిన ప్లేస్లో మనకి ఒమేగా ఏ ఉంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశార మధ్యలో ఒమేగా ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఒమేగా ఏ ఉంది. దీని మొత్తానికి వస్తే ఒమేగా అనుకోండి ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్చువల్ మనం దీన్ని మనం ఏం రాస్తామంటే జే ఒమేగా బి ఇంటూ దీన్ని మనం ఏం రాస్తామంటే పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అని రాస్తాం. బట్ ఒమేగా ఉండాల్సిన ప్లేస్లో ఏ ఒమేగా ఉంది కాబట్టి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ ఒమేగా. దేర్ఫోర్ e power j omega b into pi x of a omega. So this is the relation. This is the characteristic function of y is equal to ax. Problem number 6. If pi x of omega is a characteristic function of a random variable x, then pi x of c omega is equal to pi c of x of omega. So actually ఇది మీకు ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా మనం చేస్తాం. యాక్చువల్లీ సేమ్ అలాంటిదే pi x of c omega is equal to pi c x of omega అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. సింపుల్ చూడండి. యాక్చువల్ మనకు pi x of omega is equal to ఫార్ములా ఏంటన్నా మనకి pi x of omega is equal to expectation of e power j omega x. Now where omega is to be replaced with c omega. Omega ఉన్న దగ్గర మనం ఏం చేద్దామంటే c omega రీప్లేస్ చేయండి. c omega రీప్లేస్ చేయండి. Here also omega ఉన్న దగ్గర c omega రీప్లేస్ చేయండి. Then which is equal to e of e power j omega into c ని x ని ఒక పార్ట్ గా తీసుకోవాలి. జనరల్ గా మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పై x అని రాస్తున్నాం. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి పై x రాస్తాం. ఇప్పుడు ఈసారి ఇక్కడ x ఉండాల్సిందిలో సిఎక్స్ అని ఉంది కాబట్టి నౌ పై సిఎక్స్ అని రాస్తుంది. సో దేర్ఫోర్ పై సిఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా. సో దిస్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 6. సో ఏం లేదు పై ఎక్స్ ఆఫ్ సి ఒమేగా అంటే ఈ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా సిఎక్స్ అయింది. ఈ సిని ఇప్పుడు ఎక్స్తో మిక్స్ అయ్యిందమ్మా. అప్పుడు ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇంటూ సిఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఎక్స్ ఉండాల్సింది లేదు సిఎక్స్ ఉంది కాబట్టి పై ఎక్స్ కాస్త పై సిఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా అవుతుంది. సో దిస్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 6. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 7. సో దిస్ ద లాస్ట్ వన్ ఇది కంప్లీట్ చేసి ఆపుతానమ్మా. This last one. If x1 and x2 are two independent random variables, then pi x1 plus x2 of omega equal to pi x1 of omega into pi x2 of omega. Generally అండి ఇప్పుడు చేసింది ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్. అంతమంది మనం చేస్తుంది ఏం లేదు ఇందులో. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా ఫర్ pi x of omega is equal to expectation of e power j omega x. Actually this is the formula. But here we consider x1 plus x2 of omega is equal to x ఉన్న దగ్గర ఇప్పుడు మీరు రాయాల్సింది ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇంటూ x1 ప్లస్ x2 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపరేట్ చేయండి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా x1 ఇంటూ ఈ పవర్ జే ఒమేగా x2. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ ద x1 and x2 are independent random variables, then expectation of x1 x2 is equal to expectation of x1 into expectation of x2. So by using that relation, so these two terms are to be separated. Therefore, expectation of e power j omega x1 into expectation of e power j omega x2, which is equal to చూడండి ఒకసారి
ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఎక్స్ అంటే మనకి 5x ఆఫ్ ఎక్స్ అమ్మ. సో దెర్ఫోర్ ఇక్కడ ఎక్స్ రాసిన ప్లేస్ x1 ఉంది కాబట్టి 5x1 ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ ఎడ్ చూడండి x1 రాసిన దగ్గర x2 ఉంది కాబట్టి 5x2 ఆఫ్ ఒమేగా. సో దెర్ఫోర్ 5x1 plus x2 of omega is equal to 5x1 of omega into 5x2 of omega. So similarly, for n number of variables, and pi x1 plus x2 plus and so on xn of omega equal to pi x1 of omega into pi x2 of omega into and so on pi xn of omega. So these are the properties, 7 properties related to moment generating function. Mafia, వాయిస్ వినపడింది కదా క్లారిటీగానే, అర్థమైనయా? సరే అమ్మా, ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ కూడా మనం ఇదే చెప్పాము యాక్చువల్గా, ఇప్పుడు కూడా అదే చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసి ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పాను. సరే నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాళ్ళ ఆప్షన్ చెప్పండి. యాక్చువల్గా నేను కొంచెం ఊరు వచ్చానమ్మా, ఊర్లో ఉన్నాను. బట్ అదే మీకు యాక్చువల్ లాస్ట్ చెప్పాను కదా, గురు శుక్ర శనివారం క్లాసులు తీసుకున్నాను కూడా. బట్ అయినా నా క్లాస్ తీసుకుందామని నేను వేరే ల్యాప్టాప్లో చెబుతున్నాను. యాక్చువల్ నా ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ మర్చిపోయచ్చు. అప్పుడు రికార్డ్ చేసింది మొన్న వెడ్నెస్డే రికార్డ్ చేసింది నా ల్యాప్టాప్లో హ్యాంగ్ అయింది. నా ల్యాప్టాప్ ఛార్జర్ మర్చిపోయి వచ్చాను, అది స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది ల్యాప్టాప్. వేరే ల్యాప్టాప్లో క్లాస్ చెబుతున్నాం ప్రజెంట్. ఆ గురువారం క్లాస్ ఒక్కటి నేను వాళ్ళు పెట్టలేను, కానీ నిన్న చెప్పింది వాళ్ళు చెప్పింది సేమే. మిగిలిన అన్నీ పెట్టా, బుధవారం వరకు క్లాసెస్ అన్నీ పెట్టా కదా, మంగళవారం వరకు అన్నీ పెట్టా. మీకు బుధవారం ఒక్కటే పెట్టలేదు ఇంతవరకు నేను క్లాస్. సో నెక్స్ట్ నేను గురువారం అనుకో నేనేం చెప్పలేదు కదా క్లాస్, అంటే నిన్న చెప్పింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రిపీట్ చేశాను.